মই প্ৰথমতে আজি আমি নৰ্থ ইষ্ট মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী সভানেত্ৰীয়ে ইয়াত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ 2001ৰ পৰা 15 লৈকে মহিলাসকলে যি চাকৰি লৈছিলে বিভিন্ন স্তৰত অংগনবাড়ী বা শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন স্তৰত যি চাকৰি লৈছিলে বক্ৰপথৰে বেয়া ৰাস্তাৰে চাকৰি লোৱা বুলি কৈ মহিলা সমাজক যি অসন্মানিত কৰিলে তেওঁলোকৰ সন্মানক যি ভুলান্তিত কৰিলে গতিকে আজি আমি এটা নৰ্থ ইষ্ট মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিখন ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰেসিডেন্ট আহি আছে পাবহি 5 মিনিট পিছত আমি এটা সংবাদ মেল সংবোধন কৰিছো before starting this press conference I am going to introduce my all friends sisters and Manipur is Sarma Devi Matum she is the Mahila Congress president from Manipur and Tripura Sarbani Chakrabarti she is from Tripura PMC and Mizoram Jablin Judiani she is from Mizoram and Meghalaya Japlin Scott Sela she is Meghalaya president Nagaland Akumla Pogem. Today we address this press meet on behalf of Northeast Women Forum and we condemn his statement. I will request my nearing state Meghalaya President Jablinji to address the press and after this press conference we'll go to the Monday morning we'll go to the National Women Commission and State Women Commission to register FIR against this nonsense statement Meghalaya PMC President to address the press. The Meghalaya Pradesh Mahila Congress is deeply anguished and alarmed regarding a recent public statement made by the Honorable Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma, wherein he claimed that during the Congress government's tenure from 2001 to 2015, women were required to give their virginity in order to secure government job. This shocking and unsubstantiated statement has caused absolute outrage, especially among the women of Assam and the northeastern region. Such claim is not only baseless, but deeply insinuating, insulting to the dignity, integrity, and sacrifices of countless women who have entered public service on the basis of merit. To suggest that virginity, a deeply personal and irrelevant matter, was ever a criterion for public employment is not only misogynistic, but also dangerously irresponsible. It spread misinformation, maligns women employees, and erodes public trust in our institution. No proof of documentation has been presented by the Chief Minister to support this vile allegation, as it appears to be it constitutes a gross misuse of public office to defame women and score political points. Such statements fuel a culture of sexism and must be publicly condemned. Therefore, the women of the Northeast and the country deserves justice, dignity, and truth. Thank you. Now I request Manipur President Matum Sharmaji to address the press. Thank you. First of all, I would like to thank all the media and electronics people and whoever is inside the room. As Miraji had already introduced me, Mahila President Manipur, it's a very shocking news that a leader who is taking the responsibility of his state, who is taking the responsibility to look after his people, gave out such an offensive, derogatory words of women. How can he say like that?
At the time of Congress, women had to lose their chastity to get government job. My goodness, this is a very shameful word. We never expect such word from a chief minister. It is not a political ethic. It is an insult to all the hardworking and deserving women in every country. Not only the people of Assam, not only the women of Assam. He is insulting. I myself and Manipur Pradesh Mahila Congress Committee do need an immediate apology from the Chief Minister's side. I heard it at the time of Congress around about 2001 to 2015. He left Congress party in 2015, I think. That means that he himself is in the Congress party when the things happen. The things he is saying now, mentioning that women had to lose their chastity to get government job. Then why he is silent? Till at the time, why he is silent? It doesn't matter. We women doesn't matter that whether it is from the BJP or from the Congress side or any party. Whoever insult women, we won't keep quiet. And we will not allow this kind of toxic mindset to be normalized. At last, again, I'm saying we need an, I'm requesting, yes, as he is the Chief Minister of a state, Manipur Pradesh Mahila Congress Committee is requesting, okay, to a Chief Minister to give an immediate apology to the people of every state, to every woman. Every woman deserves respect, not this kind of offensive word. And I hope that Mr. Honorable CMG, you will hear the voice of the every people, every woman. Unless and until he gave an apology to the every Mahila, every woman, we won't keep quiet. Okay, thank you. Now, Tripura President. নমস্কার নমস্কার ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা আসাম মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মিরাজির কে সাপোর্ট করার জন্যই আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আপনারা দেখছেন যে আপনাদের চিফ মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি যে কথা বলেছেন সেটা শুধু একটা প্রদেশের মহিলাদেরকে নিয়ে বলেননি, যে 2001 থেকে 2015 পর্যন্ত যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ছিল ওই সময় যে আমাদের মহিলারা চাকরি পেয়েছেন, তাদের সতীত্ব হারিয়ে চাকরি পেয়েছেন, সেটা ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে আমি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। উনি একটা সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক পদে বসে যেভাবে মহিলাদের অসম্মান করেছেন সেটা শুধু একটা প্রদেশের মহিলাদেরকেই অসম্মান করেননি, এটা সারা ভারতবর্ষের মহিলাদের আত্মসম্মান, মর্যাদা এবং সম্ভ্রমের উপর আঁচ এসেছে। এবং এই রকম মানসিকতার লোকরাই আপনারা দেখেছেন যে যিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে আছেন, মণিপুরের যে ঘটনা হয়েছে, আমাদের বোনকে বিবস্ত্র করে নগ্নভাবে প্যারেড করানো হয়েছে, সেই বোনকে দেখার এবং ওই মণিপুরে যাওয়ার অবসর পর্যন্ত পাননি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তো ওনার এই ডবল ইঞ্জিনের সরকারে যে মুখ্যমন্ত্রী আছেন উনি তো মহিলাদের উপর এইরকম অশালীন বক্তব্য রাখবেন, এটাই আমরা আশা করি। কিন্তু আজকে আমি সমস্ত আশা করব যে উনি যে ভাষায় মহিলাদের অসম্মান করিয়েছেন, আমরা ত্রিপুরার মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেটা তীব্র ভাষায় ধিক্কার এবং নিন্দা জানাই এবং ওনাকে অতি সত্বর সবার সামনে এসে মাফি চাইতে হবে, নয়তো আমাদের এই আন্দোলন
থামবে না যতক্ষণ না নারীরা মর্যাদা পাবে সেই জায়গায় কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে পারবে না। আপনারা জানেন যে উনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজি যেখানে আমাদের মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য আমাদের পঞ্চায়েত স্তরে 50% মহিলা প্রার্থী দেওয়ার জন্য উনি আমাদেরকে সেই সম্মান দিয়েছেন। আর আজকের দিনে যেমন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী তেমনি রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের এই চেহারা, মহিলাদের উপর এই আক্রমণ আমরা আর সহ্য করব না। তাই অতি সত্বর এটার মাফি চাইতে হবে, নয়তো এটা সিবিআই ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে এটা বিচার ব্যবস্থার উপর আমরা আস্থা রেখে বলছি যে অতি সত্বর এটা ইনকোয়ারি হোক এবং আমরা মহিলাদের মান সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অবশ্যই এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। Now I request Nagaland President Akhom Ladi to address. Good morning, everyone. And thank you for the media fraternity for joining us. On behalf of Nagaland Mahila Congress, I strongly condemn the offensive remarks made towards women. Himanta Biswa Sharma, how could you speak in such a disrespect manner? Your words reflect a troubling disregard for the dignity of our women, including your own mother, your daughter, your wife. In this fast-changing century, when society is giving importance to the women, how come a responsible person like Himanta Biswa Sharma condemn the women? আমি গান সব ইটো তো হলি কন্ডেম কৰিব লাগে খালি তো ইয়াতে আসাম দেহিন নয় হলি it's all over the country. We should condemn this such kind of offensive remarks towards the women. Hey karone moi koi ase ami kan tume paila panchayat election ahe ase apani kan lokoti be ami kan sob north east pura apani kan lokoti support ase hey karone ami kan strongly tagi condemn koribo lage aru tai lokoti ami kan apology demand koribole ami kan chini holibi strong korikina kara koribo lage korikina itu chonai de ase. Thank you so much. Now Mizoram President will address. Thank you, media, for giving us this opportunity to speak our mind and our sadness. And yeah, I'm from Mizoram. We the women of Mizoram stand firmly with Miraji in her stand against, in her fight for justice of women, and we feel the same pain that the women of the state feels. We strongly condemn the vicious statement made by Sri Himanta Biswa, Chief Minister of Assam, against the educated women searching for government jobs, and you should also know that these women of Northeast states are capable of competing with male candidates in all aspects of government services. So they can get their own post through their own merit, not selling their virginity to anybody who can give them. So he was also in the ruling government during his time in the Congress ruling period, and this is the first time that any politician and a chief minister, a ruling chief minister, speak about the women in such a vicious manner. And I question whether he is eligible to continue as a chief minister if he has such a low opinion of women of the country. Thank you. নমস্কাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে যে প্ৰত্যেকে তেখেতে যিটো অফেন্সিভ এটা
কমেণ্ট এটা তেখেতে দিছে, যিটো কমেণ্ট তেওঁ দিলে এইটো সাংঘাতিকভাৱে আমি দুখ পোৱাই নহয় যে অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ এবাৰ কোৱা নাই, আজি যে আমি সংবাদমেল দিছো আজি এবাৰ তেওঁ কোৱা কথাৰ কাৰণে কোৱা নাই, তেওঁ একেটাই কথা মহিলাক বিজেপিয়ে সন্মান কৰিব নাজানে। মণিপুৰত যেতিয়া উলংগভাৱে মহিলাক পেৰেড কৰা হৈছিলে তেতিয়াও বিজেপিয়ে মনে মনে থাকিল। বিলকিছ বানুৰ ৰেপিষ্টসকলকো নিৰ্বাচন জয়ী হ'বৰ কাৰণে ফুলৰ মালা পিন্ধালে। মই আপোনালোকক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো, জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে চুপ্পি মুখত দীপ লগাই পেলাই থাকিলে মুখ্যমন্ত্ৰী যাবৰ সময় নহল। চাকৰিৰ কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰে সকলোৰে ভগ্নীসম ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে যেতিয়া আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়াও তেওঁলোকে মুখত দীপ লগাই থাকিলে। আৰু সেই বিজেপি পাৰ্টিৰ সভাপতি আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে সভাপতি কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে 7টা বজাৰ পিছত বিজেপি অফিচত যাব নালাগে। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছো, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও কথা কোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো 2001ৰ পৰা 2015লৈকে যিসকল অংগনবাড়ী বা শিক্ষয়িত্ৰী বিভিন্ন স্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া সচিবালয়তো কাম কৰি থকা যিসকল মহিলাই বক্ৰপথৰে নিজৰ ভাৰ্জিনিটি ভাৰ্চেছ জব তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে, আমি ধিক্কাৰ আৰু ভৎসনা দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব বিচাৰিছো যে আমি নেশ্যনেল ওমেন কমিশ্যনত অহাকালি সোমবাৰে ইতিমধ্যে আমি কেছ পঠাইছো আৰু অহাকালি আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটত আমি এফআইআৰ দিম আৰু আমি আশা ৰাখিম যে এফআইআৰ জৰিয়তে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এটা CBI এনকুৱাৰী কৰিব লাগে। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো কৈ আছে যোৱাকালিৰ পৰা তেওঁৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, তেওঁৰ বিধায়ক কলিতা এওঁলোকে এই কথাটো কৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে। নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি ইমান নিষ্পন্থা লয়, মই কৈছো যে এইটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ হোৱা উচিত নহয়। অসমৰ প্ৰতিজন পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনে যায় যোনে মাকক সন্মান কৰে, যি নিজৰ ভগ্নীক সন্মান কৰে, যি নিজৰ ঘৰৰ সকলোকে পত্নীক সন্মান কৰে, প্ৰত্যেকে এইখন যুঁজত নামিবৰ সময় সমাগত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত কোনো ইস্যু নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো কৈয়ে নিৰ্বাচনী ইস্যু বৈতৰণি পাৰ কৰিব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত সকলো নৰ্থ ইষ্টৰ মহিলা গোট খাইছো আৰু আমি আজি তেওঁ নেডাৰ কথা কয়, আজি আমি নৰ্থ ইষ্ট ওমেন কংগ্ৰেছ এটা ফোৰাম আমি তৈয়াৰ কৰি আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে মহিলাক অসন্মান কৰা যিকোনো কথা, যেনেকে মণিপুৰত উলংগ পেৰেড হওঁতে আমি অসমৰ পৰা গৈছো, আমি গৈ তাত সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো, মানুহৰ লগত সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি দলৰ তথাপি তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আছে যি টি কেছ দি আপুনি ঠেং ভঙাব ঠিকেই পাৰিব, ফচাব ঠিকেই পাৰিব, কিন্তু সীতাঘৰণ কৰি না ৰাৱণ হাৰি গৈছে, না সাদ্দাম হুছেইন স্বেচ্ছাচাৰী হাৰি গৈছে, না হিটলাৰ হাৰি গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান ডাঙৰ মানুহ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত যিদিনালৈকে পুলিচ আছে তেওঁ যিদিনাখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জিৰণি ল'বৰ কাৰণে জেগা নাপাব। সেইকাৰণে আমি কৈছো আমি অহাকালিৰ পৰা প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু প্ৰত্যেক ষ্টেটে আমি তেওঁৰ এগেইনষ্টে এফআইআৰ দি আমি CBI এনকুৱাৰী ডিমাণ্ড কৰিম। আৰু আজিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছো, আপুনি লাভ নাপাইছে আমি নাজানো, উত্তৰাখণ্ডত নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণ সোনিয়া গান্ধীৰ সতীত্বৰ ওপৰত আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছিল, আপুনি এবাৰ ভুল কৰা নাই মহিলাক কৈ, পাৰে প্ৰতি আপুনি মহিলাৰ ওপৰত আপুনি সোনিয়া গান্ধীৰ সতীত্বত ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ কোন DNA টেষ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছিল। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছো বহুত হ'ল, আৰু মহিলাক ৰঙা চকু নেদেখুৱাব আৰু মহিলাক অসন্মানিত নকৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সকীয়াই দিছো। আৰু আজিৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটত গৈ আমি নিজৰ নিজৰ ষ্টেটত প্ৰত্যেকে গৈ আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কৰিম আৰু নিজৰ নিজৰ ষ্টেট ওমেন কমিশ্যনত সকলোৱে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। গতিকে আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰো মাতৃ আছে, ভগ্নী আছে, বিবাহিতসকলৰ আপোনালোকৰ নিজৰ পত্নী আছে, সকলোৰে সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত এই বিষয়টোক সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰা উচিত বুলি মই ভাবি অসমৰ প্ৰতিজন মই জনসাধাৰণৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিশ্ব দৰবাৰত
ভাৰ্জিনিটি ভাৰ্চেছ জব স্কেম আমি আজিলৈকে মোৰ 52 বছৰত মই ক'তো শুনা নাই। বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ মহিলাই সতীত্ব বন্ধকত দি চাকৰি কৰে কৈ যি অপমানিত কৰিলে প্ৰত্যেকে এই কথাটোৰ প্ৰতিবাদ কৰা উচিত। আৰু যিসকল ৰিটায়াৰ হৈছে, যিসকলে এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কুৱে বাৱে সচিবালয়ত কাম কৰি আছে, যিসকল অংগনবাড়ী আশা কৰ্মী, যিসকল চাকৰিয়াল আছে, মই আপোনালোকক কৈছো স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মানতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থক হৈ থকাটো ডাঙৰ কথা নহয়। স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মান ৰক্ষাৰ অৰ্থে প্ৰতিগৰাকী 2001ৰ পৰা 15লৈকে চাকৰি পোৱা মহিলাই নহয়, আজিও যিসকলে অৰুণোদয় বা আঁচনিৰ পিছত দৌৰি আছে, এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহিলাক যি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ঠাট্টা মস্কৰেৰে অসন্মানিত কৰি চৰিত্ৰহীনা সজালে প্ৰত্যেকে এই কথাটোক বিৰোধিতা কৰাৰ উচিত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছো, তেওঁ কৈছে মই কি ফাল্টু মানুহ নেকি মই ক্ষমা খুজিবলৈ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছো কোনো সন্মান থকা মানুহে এনেকুৱা ফাল্টু কথা নকয়। এই ফাল্টু কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকপতে কৈ দিলে যে মই ফাল্টু মানুহ নেকি। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ফাল্টু হোৱাটো বিচৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীক ক্ষমা কৰা খোজাটো বিচাৰিছো। আৰু আমি নেশ্যনেল ওমেন কমিশ্যনৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্টাৰ কেছৰ জৰিয়তে CBI এনকুৱাৰী কৰা বিচাৰিছো। এই কথাখিনি সাংবাদিক বন্ধুৰ জৰিয়তে অসমৰ একেবাৰে গাঁৱৰ স্তৰলৈকে লৈ যাব বিচাৰিছো যে মহিলাসকলে অন্তত আত্মসন্মানত যে এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে নিজৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে মহিলাক অসন্মানিত কৰিছে, এই কথাটো আত্মসন্মানৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে উপলব্ধি কৰা ভাল বুলি মই অনুৰোধ জনাই আজি আমি এই সংবাদ মেল ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। ধন্যবাদ।